اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی، سورہ طوفان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ طوفان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور سورہ قدر میں ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر والی رات کو اس میں نازل کی۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر بإذن کلہم من رب الامر۔ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ طوفان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پہ لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا ہے۔ حکمتیں مصلحتیں، بڑی حکمت یہ ہے کہ بتا دی جاتی تو رمضان کے ہم آخری عشرے میں اتنی عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو بس اللہ اللہ کرتے رہتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی۔ پھر کوئی گناہ گار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا کہ آج لیلۃ القدر ہے، بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات کہ رمضان میں آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں بھی یقینی بتایا نہیں گیا کون سی رات ہوگی۔ اتنی بات تو یقینی ہے کہ یہ رات رمضان میں ہوگی، لیکن کون سی رات ہوگی وہ پتہ نہیں۔ یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں، 22ویں، 23ویں، 24ویں، 25ویں، 27ویں، تو یہ راتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ 28ویں، 29، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے، اور بعض حضرات کے درمیان 27ویں رات کا بھی امکان زیادہ ہے۔ تو ان ساری راتوں میں ہم کو عبادت کرنی چاہیے، پورا مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں ان طاق راتوں میں کم سے کم آخری عشرے میں تو زیادہ عبادت کریں، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ عبادت کریں۔ اللہ بہت غفور رحیم ہے، اور یہ ہیں رمضان کریم کی برکتیں، اور یہ طاق راتوں کی برکتیں ہیں۔ ہمیں معافی مل سکتی ہے ان راتوں میں۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ پاک آپ سب پر اور مجھ پر، میرے والدین پر، تمام مسلمین مرد عورتوں پر اللہ رحم کرے، اور
हमें बख्श दे अल्लाह। हबीब करीम के सदके इस माह रमज़ान में हम सब के लिए दुआ करते हैं। आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने हमें दुआ का कहा, हमें कमेंट करके कहते हैं भाई बहन, मैं दिल से दुआ करती हूँ सबके लिए। आप भी मुझे अपनी दुआ में इस रात याद रखिएगा। सुभान अल्लाह, जुम्मे की रात है, 27वीं रात है। आप भी इबादत कीजिएगा, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िएगा, तहज्जुद पढ़िएगा। ये ज़िंदगी में पता नहीं ज़िंदगी रहे ना रहे, ये मौके मिले ना मिले, हमारे लिए नेमतें हैं। ये माह रमज़ान करीम अब अलविदाई है। अलविदा माह रमज़ान। दुख भी हो रहा है, बहुत खुशियाँ होती हैं इस रमज़ान में, बरकतें होती हैं, मिलजुल कर बैठते हैं, दुआएं करते हैं, सबके लिए करते हैं, कितनी खुशी मिलती है इंसान को। तो आप भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, कसरत से दुरूद पढ़ें, छोड़ दें दूसरे काम, दुनियावी काम। ये दुनिया फ़ानी है और आए मिलकर हम दुआ करें और फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करें, और जो बेरोज़गार हैं, और हमारे मुल्क में अल्लाह पाक करे कि अदल करने वाला बादशाह मिले। बहुत महंगाई है, गरीब पिस गए हैं, बस ये फिरौनियत से निजात मिल जाए हम सबको, अल्लाह आमीन। और अल्लाह पाक गरीबों पर अपना रहम करम करे। इस माह रमज़ान के सदक़े में मैं दुआ करती हूँ कि सबकी मुश्किलात दूर हो और सबके मसले मसाइल हल हों, और उन वालिदैन को अल्लाह अपने बच्चों के सरों पर कायम रखे, उनका साया, और ऐसे नेक औलाद हों जो अपने वालिदैन की खिदमत करें और जन्नत कमाएं। और इंसानियत हो, इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। जब आप में इंसानियत होती है तो आप दूसरों का ख्याल करते हो, आपके दिल में रहम दिली होती है तो आप दूसरों पर रहम भी करते हो। अगर आपके दिल सख्त हो गए हैं तो दोबारा खुदारा आप जाएं, सजदे में चले जाएं और अपने रूह को तस्कीन दें ताकि आपके दिल नरम हो। आजकल हम देख रहे हैं लोग सख्त दिल हो गए हैं, किसी को किसी पे रहम नहीं है। अगर आप किसी पे रहम नहीं करते हो तो अल्लाह आप पर भी रहम नहीं करता। अल्लाह सिखाता है कि अव्वल इंसानियत, जब इंसानियत होती है तो ही उसके दिल में रहम भी होता है, अल्लाह भी उस पर रहम करता है। जियो, दूसरों के लिए जियो, और अड़ोस पड़ोस में देखो कि कोई भूखा तो नहीं है, आप खुद खाते हो, दूसरों का भी ख्याल रखो। बहुत गुर्बत हो गई है, गरीब लोग देखें कितने गरीब लोग होते हैं, भूखे सो जाते हैं, सफ़ेद पोश होते हैं। इस ईद पे गरीबों को याद करो, जांच करो और नेकियां कमाओ, ढेरों सारों नेकियां कमाओ। ज़िंदगी थोड़ी है, कितनी मिलती है, अबदी जहान में चले जाना है। ये फ़ानी दुनिया है, ये असल दुनिया नहीं है। हम हैं यहाँ एक खिलौना, खिलौने से यहाँ ये मिट्टी का बुत है, पुतला है, इसमें से जान निकल जाएगी और हम अपने अल्लाह के यहाँ सुकून से जाएं। और जब हमारी आँख खुले तो शफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। और जब हम जन्नत में जाएं तो सलामती हो जन्नतियों पे, और हम पर भी वो सलाम भेजते हैं। जब कोई जन्नत में दाखिल होता है तो उस पर सलाम किया जाता है कि आपको सलाम हो। तो ये सलामती नसीब हो, अल्लाह आमीन। और हमारे जो बुज़ुर्गान इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, सब के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह आमीन, उनके दर्जात बुलंद हो। तो इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह हम मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।